So the first point is Prabhupada saying that one should always remember that a person who will not accept a spiritual master, will not be initiated by a bona fide spiritual master, he's guaranteed to be baffled in his endeavor to go back home, back to God. И первый момент, о котором здесь говорит Шрила Прабхупада, это тот, что если человек не получает посвящение должным образом от истинного духовного учителя, он всегда будет сбит с толку в своей попытке вернуться домой обратно к Богу. Because he's simply groping in the dark. He doesn't know what to do. Потому что он просто-напросто пробирается во тьме на ощупь, он не знает, что делать. And trying to approach Krishna without going through Krishna's plan of how to approach him is simply foolish. И просто-напросто попытка идти домой обратно к Господу без принятия плана Кришны, это в действительности глупость. Baba says that one who's not properly initiated, he may be presenting himself like he's a very advanced and very great devotee. Шрила Прабхупада поясняет, что тот, кто не получил должного посвящения у истинного духовного учителя, может и выставлять себя на показ как великого преданного. So externally one may present themselves like they're very advanced. Внешне они могут играть в такую роль продвинутых преданных. But in fact, he is sure to encounter many stumbling blocks on the path of progression towards spiritual realization. Но в действительности он будет полностью сбит с толку, встречаясь с многими препятствиями на своем пути домой обратно к Богу. Because there are many obstacles, it's not such an easy, there's many tests and obstacles that come. So without proper guidance and without proper intelligence, it's very difficult to progress in spiritual life. Потому что в действительности на пути домой обратно к Богу есть очень много разных трудностей и сложностей, а также проверок, которые очень сложно преодолеть без должного руководства. And if we've never gone this way before, we won't understand how to cross over all of those stumbling blocks. И поэтому, если мы никогда раньше еще не были здесь, как мы сможем понять, как пройти все камни преткновения? So it will be impossible to actually get out of this material world, material existence. И поэтому невозможно будет выбраться из этого материального существования, материального мира. That such a person is compared to a ship without a rudder. Потому что эта личность сравнивается с кораблем без киля. So Prabhupada says, it is imperative that one accept a spiritual master if he at all desires to gain the favor of the Lord. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, это обязательно нужно принять духовного учителя, если личность хочет получить милость Господа. So this is what is pleasing to Krishna. Это то, что удовлетворяет Кришну. If we don't accept his representative, then we're not pleasing Krishna. How are we going to get to Krishna? Если мы не удовлетворяем представителя Кришны, то каким образом мы сможем вернуться к Кришне? So Prabhupada says the service of the spiritual master, it's essential. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, служение духовному учителю существенно необходимо. Krishna says those who say they're my direct devotees, they're not my devotees. Кришна говорит, что те, кто говорят, что они мои преданные, не являются моими преданными. Those who are the devotees of my devotees, they are actually my devotees. Krishna says. Те, кто преданные моих преданных, то те в действительности мои преданные. So Krishna does not accept that service unless it comes through his devotees. Поэтому Кришна не принимает служение до тех пор, пока оно не приходит через его And преданных. that means pure devotee. Devotee means pure devotee. И нужно понять, что когда мы говорим о преданном, мы имеем в виду чистого преданного. Now we'll talk about, okay, well, who is pure devotee? Who is such a person that can connect us in service where Krishna will accept that service? We'll discuss that further. Конечно же, мы впоследствии с вами будем обсуждать о том, каковы квалификации, качества чистого преданного, через которого Кришна соглашается принимать служение. So this is imperative. It's mandatory. It's not optional. Итак, это очень важно, необходимо. Это не то, что факультатив такой есть. If there's no chance to serve a bona fide spiritual master directly, then the devotee should serve him by remembering his instructions. И если у человека нет возможности служить духовному учителю непосредственно, тогда он должен служить его наставлением. There's no difference between the spiritual master and the spiritual master's instructions. Нет разницы между духовным учителем и наставлениями духовного In his учителя. absence, therefore, the words of direction should be the pride of the disciple. Поэтому в отсутствии духовного учителя слова духовного учителя должны быть гордостью ученика. So the spiritual master is part of Mahaprabhu's mission, so he's traveling and preaching, so we're not always physically in the presence, but we should remember and keep the words and instructions of the spiritual master as the pride
and as the asset. This is real disciple will think like that. И поэтому духовный учитель является частью миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, и поэтому он естественным образом будет проповедовать, путешествуя. И мы должны понять, что те слова, которые он нам сказал, должны помниться нами, и мы таким образом служим ему. So this is a very important point. Это очень важный аспект. We should never feel that we're not with the spiritual master, or he's abandoned me, he's somewhere else, I'm just stuck here. Это не то, что мы чувствуем, что духовный учитель путешествует где-то, а я просто оставлен и просто застрял непонятно где. Because he lives in his instructions. He's there present within his instructions. Потому что духовный учитель живет, проявляясь в своих наставлениях. So if one wants to connect with the spiritual master, we should connect with the instructions that we've received. And if we surrender and act according to those instructions, we will feel the presence of our spiritual master. We'll understand how he's present there with us. Поэтому мы должны учиться находить эту связь с духовным учителем через его наставления. И когда мы следуем этим наставлениям, то мы будем чувствовать эту связь с духовным We should учителем. not act desperately. Мы не должны действовать отчаянным образом. We should not feel that we're separate. Мы не должны чувствовать, что мы отличны. My spiritual master used to say, I always hear my guru. Мы не должны чувствовать, что мы отделены. Как мой духовный учитель говорит, я всегда слышу своего гуру. I always feel the presence of my guru. Я всегда чувствую присутствие своего гуру. So if we're surrendered to his instructions, we will feel the presence of our guru. И когда мы предаемся наставлениям духовного учителя, то тогда мы можем чувствовать присутствие гуру. Prabhupada says if one thinks that he's above consulting anyone else, including a spiritual master, he's simply an offender at the lotus feet of the Lord. И Шрила Прабхупада поясняет, что если человек считает, что он превзошел всех, включая духовного учителя, то он является просто оскорбителем Господа. In other words, a person will say, I'll figure it out. I don't need anybody else to tell me. Другими словами, человек может сказать, я во всем разберусь, мне не нужно никого, чтобы понимать, что нужно делать. But Krishna will baffle his intelligence. He'll never be able to understand it. Однако Кришна сделает так, что его разум будет сбит с толку, и он никогда не сможет понять, каким образом двигаться дальше. Because such a person is not following the desire or instruction of Krishna. Потому что человек такой не следует желанию и наставлениям Кришны. So such a person is considered an offender. Поэтому такая личность считается оскорбителем. It's like somebody's trespassing. Потому что кто-то превосходит. Right? It's like if you don't go to the door and open your door and invite the person in, and the person just climbs through your kitchen window, he's a trespasser. Потому что если вы не открыли дверь, не пригласили кого-то, и тогда этот человек просто-напросто забрался к вам в дом через окно на кухне, то он просто-напросто нарушитель. Such an offender can never go back to Godhead. Такой оскорбитель никогда не сможет вернуться домой обратно к Богу. Therefore, it is imperative that a serious person accept a bona fide spiritual master in terms of Shastric injunctions. Поэтому это необходимо личности принять истинного духовного учителя в соответствии с предписаниями шастры. Again, this word imperative, right? Опять это слово употребляется необходимым.